السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی اہم سرخیوں پر۔ QMax Builders and Developers آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، ایمسن ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax Builders and Developers، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹامس روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ بسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ مجلس اتحاد المسلمین کمزوروں اور مظلوموں کی آواز، مودی کو تیسری بار وزیر اعظم بننے سے روکنا ہے تو منظم ہو کر ووٹ ڈالنے کی ضرورت۔ احیاء مجلس کی تقریب سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے بی جے پی نے تلنگانہ کی 9 نشستوں سے امیدواروں کے ناموں کا کیا اعلان۔ ڈاکٹر مادھوی لتا حلقہ حیدرآباد سے امیدوار۔ آنگن واڑی میں حاملہ خواتین اور شیرخوار بچوں کے لیے تغذیہ بخش غذا کو یقینی بنائیں۔ مراکز میں CCTV کیمرے اور بائیو میٹرک حاضری کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ اور مادانہ پیٹ میں ٹرالی سے گیس سلنڈر کا کیا گیا سرقہ، ایجنسی کی شکایت پر سارقوں کی تلاش۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے غیور عوام سے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی اپیل کی ہے۔ احیاء مجلس کے 66 سال کی تکمیل پر دارالسلام کے وسیع و عریض میدان پر خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے نام نہاد سیکولر جماعتوں کی کوتاہیوں اور خود غرض سیاست کی قلعی کھول دی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین وہ آواز ہے جو بلڈوزر کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین وہ آواز ہے جو مظلوموں، دلتوں اور پچھڑوں کے حقوق کی آواز کو پارلیمنٹ میں اٹھاتی ہے۔ مودی حکومت اور بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مودی حکومت نے ملک کی بے روزگاری کو ہندوستان کے نوجوانوں کا مخدر بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مودی کو تیسری بار وزیر اعظم بننے سے روکنا ہے تو ہمیں منظم ہو کر ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ صدر مجلس نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ایک ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنی جماعت کو مضبوط کریں۔ لوک سبھا انتخابات اور حیدرآباد کی باوقار پارلیمانی نشست کا حوالہ دیتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ حیدرآباد کی نشست مجلس کی نہیں بلکہ غریبوں، مظلوموں اور غیور لوگوں کی آواز ہے۔ حیدرآباد کی نشست پارلیمنٹ میں حق کی آواز کو بلند کرتی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے آنے والے لوک سبھا انتخابات میں عوام سے بڑھ چڑھ کر ووٹنگ کے عمل میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ مجلس کے سابقہ صدور، قائدین، کارکنوں کی خدمات کو بھی یاد کیا۔ مجلس کے ارکان مقننہ، ابتدائی صدور و معتمدین اور کارکنوں کی
बड़ी तादाद जलसे में शरीक हुई। पुलिस सेक्शन के पूरा शूब दौर के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी सियासी जदोजहद के सफ़र का आगाज़ किया तो जितने उस ज़माने के अक्लमंद रईसज़ादे थे, दौलतमंद थे, जो दिल्ली में बैठकर, जो आज भी दिल्ली में बैठकर हमारा सौदा करते हैं, उन तमाम ने कहा कि यह कौन शख्स है जो दीवानगी की गुफ्तगू कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। मगर अल्लाह ने अब्दुल वाहिद ओवैसी के उस ख्वाब को पूरा किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब्दुल वाहिद ओवैसी की जिद्दोजहद में अल्लाह ने बरकत दी। मैं लाखों सलाम पेश करता हूँ अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह और उनके तमाम साथियों पर। मैं सलाम पेश करता हूँ सालारे मिल्लत और उनके तमाम मरहूम साथियों पर कि उन्होंने जो मेहनतें और जुस्तजू की, जो कुर्बानियाँ पेश की, आज उसका नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये मुकाम और मौक़िफ़ हासिल किया। मैं इस मौके पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हज़ारों और लाखों मुहिबान को जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम मरहूम क़ायदीन को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मरहूम सदर मोतमदीन और अराकीन को, अराकीन असम्बली को, अराकीन बल्दिया को अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, अल्लाह उनकी ख़बरों को नूर से भर दे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यही सालारे मिल्लत की दूरअंदेश क़ियादत थी कि जिसकी बिना पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालीमी इदारे कायम किए। यही सालारे मिल्लत की बेबाक क़ियादत थी जिसने भारत की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मुनफरद मुकाम हासिल करने में मौका अता किया। यही सालारे मिल्लत की सोच थी कि आज जब सालार ने मरकज़ सियासी कहा तो मजलिस के मुखालिफिन ने उसका मजाक उड़ाया। मगर आज लोग जान रहे हैं कि मरकज़ सियासी की अहमियत क्या है। जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था कि हम सियासत में हिस्सा लेंगे तो उस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के साथ सिर्फ मौलवी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तमिलनाडु और केरला में कहा था कि हम अपनी सियासी जमात बनाएंगे। तो दखन की सरजमीन पर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था कि हम अपनी सियासी जमात बनाएंगे। दुनिया ने देख लिया कि मौलवी इस्माइल और मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने जो काम बरसों बरसों पहले किया था, आज वो कामयाबी की तरफ वो सफ़र अपना तय कर रहा है। मगर जिन लोगों ने लखनऊ के रिफाए आम क्लब में खड़े होकर भारत के उस वक्त के मुसलमानों से कहा था कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, रिफाए आम क्लब लखनऊ में खड़े होकर कहा था कि भारत की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे, अपने सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे, हम एक मखसूस सियासी पार्टी का साथ देंगे। बताओ, जिन्होंने रिफाए आम क्लब में खड़े होकर हमको कहा था कि हम सियासत से दस्तबरदार होंगे, बताओ किसने कामयाबी हासिल की। अगर रिफाए आम क्लब में खड़े होकर वो मौजिज़ हजरात ने जो बात कही वो कामयाब है, या मौलवी इस्माइल या अब्दुल वाहिद ओवैसी की सोच आज कामयाब हो रही है। मेरे भाई, भारत की जमहूरियत में सियासत में हिस्सा लेना जरूरी है और यही पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देती आई है। याद रखिए, अबू जहल अबू लहब की औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी। यजीद के चाहने वाले, यजीद के चेले सुबह क़यामत तक रहेंगे। मीर जाफर, मीर सादिक हमेशा थे और रहेंगे। मगर हमारा काम यह है कि जैसा कि अहमद पाशा कादरी ने कहा कि हम हुसैनियत के परचम को बुलंद करना हमारा काम होगा। ईसार और कुर्बानियों को देकर हमने मुकाम को हासिल किया। हमने कोई चमन में चलकर या पब्लिक गार्डन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचे। हम खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, जेलों में बैठकर अपनी मजलिस की कामयाबी के लिए दुआएं करनी पड़ी, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, तब जाकर अल्लाह ने हमको मुकाम दिया।
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین کے سفر کو ہم کو اور آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہے۔ میں اپنے مجلس کے رفقاؤں سے اپیل کروں گا کہ پہلے سے زیادہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج یا ایک ہفتے میں یا 12 مارچ کے بعد پارلیمنٹ کے الیکشن کے تاریخ کا اعلان ہوگا۔ میں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ 60 دن آپ اور ہم دن رات ایک کر دیں اور مجلس اتحاد المسلمین کی اس کامیابی کو، اپنی برتری کو، اپنے اتحاد کی نشانی کو اور مضبوط کریں، اور مجلس اتحاد المسلمین کو ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ میں اپنی جماعت کے تمام اراکین سے، صدر و معتمدین سے، معزز صدر و معتمدین سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ حیدرآباد میں ہو، اورنگ آباد میں ہو، مہاراشٹرا میں ہو، یا بہار یا سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر ہو، یا اتر پردیش میں ہو، میری آپ سے اپیل ہے کہ میں آپ سے 55-50 دن ہم کو محنت کرنا ہے، ہم کو دوبارہ اپنی جماعت کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ اور میں مخالفین مجلس سے بھی بڑی ادب کے ساتھ ان سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے وہ مخالفین کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی، آپ نے اپنی بزنس کے طور پر اپنا ایک پروڈکٹ بنایا آپ نے، اور آپ اپنی دولت کو مجلس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ میں بڑی محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کا بزنس کا پروڈکٹ ہے، یہ مجلس پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے آنسوؤں کی نشانی ہے، یہ ہم نے جو خون بہایا یہ نشانی ہے ہماری، جو ہمارے بزرگوں نے خاک اور خون کے دریاؤں میں گزر کر اس جماعت کو بنائی ہے، ان کی نشانی ہے، یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے میرے بھائی۔ یہ بھارت میں ایک انمول چیز ہے، یہ ہماری نشانی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم تمہارے پروڈکٹ کے پیچھے پڑ گئے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو سمجھو اس بات کو، اپنے پروڈکٹ پہ بچاؤ، اس کو اور لے کے بڑھو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہ میرا نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ غریبوں کی امانت ہے، یہ دلتوں کی آواز ہے، کمزوروں کی آواز ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے پروڈکٹ کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین جیسی چٹان جماعت سے مقابلہ کرو گے تو پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، جماعت باقی رہے گی۔ میں نہیں رہوں گا، میں زمین کی غذا بن جاؤں گا، مگر جماعت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سے ہم عرض کر رہے ہیں، آپ خوش رہو، مگر میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف، جمہوریت ہے، اختلاف کرو آپ، مگر یاد رکھو، اگر اختلاف کرنے کے طریقے اگر آپ تبدیل کریں گے تو ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مجھے کھل کر بولنا پڑے گا کہ تم کس کے اشاروں پر کام کر رہے ہو، اور میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بہت سینہ تان کر بغل میں ہاتھ ڈال کر بول رہے ہیں، پیارے، مجلس اتحاد المسلمین نے MP سیٹ کو 84 میں اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا، مخالفین مجلس اتحاد المسلمین نے 96 میں کوشش کی تھی، 2009 میں بھی کوشش کی تھی، مجلس میدان میں تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجلس 84 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 96 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 2009 میں بھی کامیابی حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی 2024 میں بھی پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرے گی۔ تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، میں سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بھاگنا نہیں۔ تم بہت باتیں کرتے ہو نا، آؤ اب دکھائیں گے تم کو حیدرآباد کیا ہوتا ہے، تم کو بتائیں گے الیکشن کیسا لڑا جاتا ہے، تمہارے گھر میں گھس کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایک بار ہماری کمزوری کا تم نے فائدہ اٹھا لیا،
ٹھیک ہے اب ہم تمہاری کمزوریوں کو دیکھ کر اس کو نکالیں گے، مگر بھاگنا نہیں پیارے، آنا ٹھہرنا، کدھر بھی نہیں جانا، تم کو ایسا گھیرے میں لے کر آئیں گے کہ تم کو مقابلہ ہی کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور تم یہ نہیں بولنا ہم انا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ارے تم انا کو لے کے آؤ، کس کو لے کے آتے، مگر تم چھوڑنا نہیں۔ میرے بھائی، مجلس کی مخالف ہمیشہ تھے، آج اس دنیا میں باز نہیں ہے، چلے گئے اپنے ارمانوں کو لے کر، مجلس کی مخالفت میں اپنے بستر مرگ تک پہنچ گئے، مگر اللہ نے جماعت کو آباد اور شاداب رکھا۔ انتخابات لڑیں گے، ناانصافی کے خلاف بولیں گے، جد و جہد کریں گے، جستجو کریں گے، مصائب اور مشکلات کو اٹھائیں گے، جھوٹے الزامات کا مقابلہ کریں گے اور حق کو غالب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم کو کرنا ہے، مگر مخالفین مجلس نہیں بولنا۔ ارے دیوانے، پارلیمنٹ میں اگر نہیں بولتے تو حیدرآباد کی عوام ووٹ ڈالتی میرے کو۔ حیدرآباد کی عوام جانتی ہے کہ حیدرآباد کی عوام نے سالار کو دیکھا کیسے ایک شخص نے 20 سال تک بھارت کی پارلیمنٹ میں بے باک طریقے سے غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھایا۔ یہ حیدرآباد کا اورنگ آباد اور سیمانچل کی عوام دیکھتی ہے مجھے اور امتیاز جلیل کو اور اختر علی مان کو اسمبلی میں، اور مہاراشٹرا میں مفتی اسماعیل کو اور شاہ صاحب کو دیکھتی ہے کہ کیسا بے باک طریقے سے لوگ اپنے مسائل کو اٹھاتے ہیں، حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں۔ اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل نے بھارت کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سوال کیے۔ نفرت کیوں ہے مجلس سے؟ یہ بہت پوچھتے ہیں، یہ بہت لڑتے ہیں، یہ بہت حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات کو دلیل اور بھارت کے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر بولتے، اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ میرے بھائی، پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کھڑے ہو کر کہا CAA کا قانون نہیں مانتے، میں نے اس قانون کو پھاڑ دیا۔ دوسرے بھی پھاڑ سکتے تھے، نہیں پھاڑے۔ حیدرآباد کا ایک لفظ ہے، پھاڑنے پہ نہیں بولنا چاہوں گا، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ ٹرپل طلاق کا قانون آیا، آپ نہیں بول سکے۔ مودی کے حکومت میں ظلم اور ستم کیا گیا اخلاق پر، انکاؤنٹر بلڈوزر پر کس نے آواز اٹھائی؟ مجلس نے آواز اٹھائی۔ UAPA کا قانون میں ترمیم کی گئی، کس نے خلاف بولا؟ مجلس نے بولا۔ کس نے تائید کی؟ وہ دنیا کے سامنے ہے جو آج ہم کو بولتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے بی جے پی نے 195 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم مودی وارانسی سے مقابلہ کریں گے۔ پہلی فہرست میں وزیر داخلہ امت شاہ کا نام بھی شامل ہے اور وہ گجرات کے گاندھی نگر سے مقابلہ کریں گے۔ پہلی فہرست میں 34 مرکزی وزراء، 2 سابق وزرائے اعلیٰ شامل ہیں۔ پہلی فہرست میں 28 خواتین کو موقع دیا گیا ہے۔ 195 امیدواروں میں 51 امیدوار اتر پردیش سے بتائے گئے ہیں۔ مغربی بنگال سے 20، دلی سے 5، تلنگانہ سے 9 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ سکندرآباد سے کشن ریڈی، کریم نگر سے بی سنجے، نظام آباد سے ڈی اروند، ملکاجگیری سے ای راجندر، بھونگیر سے نرسیا گوڑ، ظہیر آباد سے بی بی پاٹل، چیولڈا سے وشویشور ریڈی اور حیدرآباد سے ڈاکٹر مادھوی لتا اور ناگر کرنول سے پی بھارت کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ آنگن واڑی میں حاملہ خواتین اور شیرخوار بچوں کے لیے مناسب و تغذیہ بخش غذا کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہفتے کو سیکریٹریٹ میں خواتین بہبود اطفال محکمے کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت دی کہ آنگن واڑی مراکز میں CCTV کیمرے اور بایو میٹرک حاضری کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ آنگن واڑیوں میں تغذیہ بخش خوراک کے غلط استعمال کو روکا جائے۔ اجلاس میں متعلقہ وزیر سیتاکا کے علاوہ چیف سیکریٹری شانتی کماری اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے ریاست تلنگانہ کو سرمایہ کاری کے لیے جنت قرار دیا ہے۔ کانفیڈریشن آف انڈین انڈسٹریز تلنگانہ کی سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست کے ہر شعبے میں سرمایہ کاری پر توجہ دی جا رہی ہے۔ 24 گھنٹے وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ دستیاب ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے ایسی صورتحال کبھی نہیں آئے گی جہاں پچھلی حکومت کی طرح وقت نہ دیا گیا ہو۔ حیدرآباد ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے جو پوری دنیا کو انسانی وسائل فراہم کرتا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ORR اور RRR پر حکومت نے کئی کلسٹرز تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت
फार्मा विलेज कायम करेगी, मूसा नदी को लंदन की थीम्स नदी के तर्ज पर तरक्की देगी। भट्टे कुमार ने कहा कि रियासत में सरमायाकारी के लिए साजगार जोग्राफियाई माहौल भी पाया जाता है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने सालाना रिपोर्ट भी पेश की। बीआरएस कायद और साबिक रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी इंतखाबात से कबल अवाम से किए गए वादों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक बीआरएस हुकूमत के दौर में किए गए कामों का सेहरा भी रेवंत रेड्डी अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आला को तरक्याती कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। शहर में ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए भी केसीआर हुकूमत ने इक़दाम किए थे। हैदराबाद में पिछले 10 साल में हुई तरक्की का सेहरा भी केसीआर और केटीआर के सर जाता है। रेवंत रेड्डी फजूल के वजीर आला हैं, रियासत की आवाम को धोखा दिया जा रहा है। तेलंगाना की साबिक हुक्मरान जमात बीआरएस पार्टी हालिया असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कई कायदीन पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी छोड़ने वालों में मौजूदा अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। जहीराबाद के एमपी बीबी पाटिल और नगर कर्नूल के एमपी पी रामुलू ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पेद्दापल्ली के बीआरएस एमपी बी वेंकटेश ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। हैदराबाद के साबिक मेयर टी कृष्णा रेड्डी ने भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। बीआरएस की मौजूदा डिप्टी मेयर जीएचएमसी श्रीलता शोभन रेड्डी और उनके शौहर ने पार्टी छोड़ दी है। साबिक मेयर बी राम मोहन, उनकी अहलिया, साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साबिक वजीर महिंदर रेड्डी की अहलिया ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। इम्कान है कि अब महिंदर रेड्डी भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से 6 मार्च को महबूबनगर में पालमूर प्रजदिवना सभा मुनक्किद की जा रही है। इस सिलसिले में CWC के खुसूसी रुकन वामशी चंद्र रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। वामशी चंद्र रेड्डी ने बताया कि यह प्रोग्राम MVS कॉलेज मैदान पर मुनक्किद होगा। वामशी चंद्र रेड्डी के हमराह महबूबनगर के कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कोऑपरेशन के नए सदरनशीन उबैदुल्लाह कोतवाल और उर्दू एकेडमी के नए सदरनशीन ताहिर बिन हमदान ने हफ्ते को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला ने दोनों कॉरपोरेशन की खिदमात मज़ीद बेहतर बनाने के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। ईसाई अक़लियती शोबे के सदरनशीन ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर जी निरंजन ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर के गले में फंदे को तंग करेगा। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि तेलंगाना के अवाम को धोखा देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। केटीआर की तरफ से जुमा को दिए गए प्रेजेंटेशन को भी निरंजन ने तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि कालेश्वरम के दूसरे ब्लॉक्स को भी खतरा है, लेकिन इस बारे में बीआरएस हुकूमत ने लापरवाही का मुजाहरा किया है। पल्स पोलियो प्रोग्राम 3 मार्च बरोज इतवार से रियासत भर में चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत 40,50,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। 4 और 5 मार्च को घर घर जाकर भी बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। नौमौलूद से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। अवाम से अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने की अपील की गई है। हज 2024 के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के 52 ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को कोटा अलॉट किया गया है। तफसीलात के मुताबिक हज 2024 के लिए वजारत हज की जानिब से एक ऐलान जारी किया गया है, जिसमें 52 ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के 18 हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को पहले जुमरे के तहत 1833 और दूसरे जुमरे के तहत 1052 हुज्जाज का कोटा अलॉट किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.hgos.in/how-to-join/ डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के दौरान 1 मिनट ताखीर से पहुंचने पर इम्तिहान लिखने की इजाजत न देने को लेकर मुख्तलिफ गोशों बिलखुसूस मीडिया की तनकीदों का नोट लेते हुए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने राहत दी है। बोर्ड की तरफ से मौसूला इत्तला के मुताबिक तलबा अगर 5 मिनट ताखीर से भी इम्तिहानी मरकज पहुंचते हैं तो उन्हें इम्तिहान लिखने की इजाजत दी जाएगी। इस सिलसिले में चीफ सुपरिटेंडेंट की तरफ से मुतल्लिका हुकाम और इम्तिहानी मराकज में खिदमत अंजाम देने वालों के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस अराकीन बलदिया को हॉकर्स के कारोबार को बर्खास्त करने के खिलाफ सरगर्म कर दिया। तफसीलात के मुताबिक GHMC ने सिटी पुलिस के साथ मिलकर गुड्डी मलकापुर के इलाके जात में स्ट्रीट हॉकर्स के कारोबार को खत्म करने की मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में सदर मजलिस ने GHMC के टाउन प्लानिंग के अहदेदारों से बात की। उन्होंने बल्दिया की कार्रवाई को फौरी रोकने का मुतालबा किया।
वाज़ेह है कि हॉकर्स गुज़िश्ता 25 सालों से गड्डी मलकापुर के मुख्तलिफ इलाकों में अपना कारोबार कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अरकान मुकर्रना कौसर मोहिउद्दीन और मोहम्मद माजिद हुसैन को मकाम वाक़या पर पहुँचने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस अराकीन बलदिया के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर व मोतमदीन के अलावा मजलिस के सरगर्म कारकुनान गड्डी मलकापुर में मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नुमाइंदा रुकन बलदिया ज़फ़र खान ने मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में क़दीम मेन होल्स की निशानदही के लिए दौरा किया। उन्होंने महकमा आबरसानी के GM और DGM के हमराह सीताराम में ज़मीन दोज़ हो जाने वाले मेन होल्स की लाइन B91 के पानी के बहाव के लिए एक नई लाइन जो 300 mm क़तर की होगी बिछाने का फैसला किया। मज़कूरा प्रोजेक्ट पूरा होने पर सीताराम बाग मल्लेपल्ली की सीवरेज लाइन के मसाइल की यकसुई हो जाएगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर व मोतमदीन मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66वीं सालगिरह के मौके पर संगारेड्डी चौराहे पर मजलिस के मुकामी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फाजिल इरफान ने रस्म परचम कशाई अंजाम दी। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी नवीद अहमद, रुकन बलदिया शेख आरिफ, साबिक रुकन बलदिया नाजिमुद्दीन अज्जू के अलावा मुहब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। सईदाबाद के मादानापेट इलाके से ट्रॉली से सिलेंडर का सरखा कर लिया गया। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कार में से एक शख्स उतरता है, आसपास का जायजा लेता है और फिर कार में सवार शख्स को बाहर आने का इशारा करता है। ट्रॉली से सिलेंडर निकालकर कार में रखा जाता है और कार वहां से रवाना हो जाती है। सरखे की इस वारदात की तहकीकात जारी हैं। बताया जा रहा है कि मादानापेट भार्गवी एजेंसी के ट्रॉली से सरखा किया गया है। एजेंसी की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। बेंगलुरु में हुए धमाके के तनाज़ुर में हैदराबाद में पुलिस ने चौकसी अख्तियार की है। जुमा की रात से हफ्ते की दरमियानी शब तक पुलिस की तलाशी मुहिम जारी रही। जुनूबी शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में DCP साउथ जोन की निगरानी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी चौकसी अख्तियार की गई है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमजोरों और मजलूमों की आवाज। मोदी को तीसरी बार वजीर आजम बनने से रोकना है तो मुनज़्ज़म होकर वोट डालने की जरूरत।
احیاء مجلس کی تقریب سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے بی جے پی نے تلنگانہ کی 9 نشستوں سے امیدواروں کے ناموں کا کیا اعلان۔ ڈاکٹر مادھوی لتا حلقہ حیدرآباد سے امیدوار۔ آنگن واڑی میں حاملہ خواتین اور شیرخوار بچوں کے لیے تغذیہ بخش غذا کو یقینی بنائیں۔ مراکز میں سی سی ٹی وی کیمرے اور بائیو میٹرک حاضری کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ اور مادانہ پیٹ میں ٹرالی سے گیس سلنڈر کا کیا گیا سرقہ، ایجنسی کی شکایت پر سارقوں کی تلاش۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔